वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सत संगी जनों, सतगुर दी रहमत सदका जो आपां सो दर सिरलेख हेठ ਅਤੇ सो पुरख सिरलेख हेठ जो सतगुरु जी ने शब्द उचारण कीते ने उन्हां दी विचार आरंभ कीती सी। पिछले दिनी आपां सो पुरख दी आरंभता दे विच जो आसा राग अंदर गुरु रामदास पिता जी दा शब्द उचारण कीता वो विचारिया सी। अज अगला शब्द ये भी श्री गुरु रामदास महाराज दा है। आसा राग दे अंदर आपां इस शब्द दा पाठ करते हाँ। आसा महला चौथा राग आसा है अते गुरु रामदास पिता जी दा ये शब्द है। सतगुरु जी शुरुआत करते ने, तू करता सचियार मैंडा साईं। तू ये सैकेंड परसन लई वरत्या गया, जिवें आपां किसे दे नाल गलबात करिए ते उदों असीं उहनूं नाम दे नाल पुकारदे हां, जिवें तू कह के तुसीं कह के, भाव ये दूसरे दे नाल गलबात हो रही है। तू करता, करता दा भाव है तू सब कुछ करन वाला है। मैंडा साईं जिहड़ा संबोधन कीता है, मैंडा भाव मेरा, साईं दा भाव परमेशर। हे मेरे परमेशर जीओ तू करता है। सचियार भाव सदा कायम रहन वाला है। असीं इस गल नूं मूल मंत्र दे विच भी पढ़ के आ चुके हैं। सतगुरु जी ने जिथे सतनाम शब्द भाव सदीवी होंद वाला, जिन्हें कदी भी नहीं जाना, ते ओदे तो अगला ही करता पुरख। करता दा भाव है सब कुछ करन वाला, ते पुरख नाल उथे इस करके आ भी अपनी किरत नूं बना के अकाल पुरख परमेश्वर जी उस किरत दे विच समाए हुए ने। वैसे गुरबाणी विच बेअंत थावां ते आउंदा है, करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाहीं कोय, नानक तिस बलिहारणै, जल थल महीयल सोए। सब कुछ करन वाला केवल एक परमेश्वर है, उहदे तो बिना करन वाला कोई नहीं है। इनू गुरु नानक साहब जी एक थावें कहंदे ने, वाह खसम तू वाह, हे खसम तू वाह है धनता जोग है। वाह खसम तू वाह, जिन रच रचना हम किए। जिन्ने ये सारी रचना रच के सारा ब्रह्मांड बना के ते सानू जीवां नूं भी पैदा कीता है। कहण तो भाव गुरु साहब इत्थे कह रहे ने, तू करता। करता भाव तू बनाउण वाला है। सचियार सच, इहदा मतलब है सदीवी। आर दा मतलब आल्य, सच दा घर है। तू सदीवी रहन वाला है, सदा कायम रहन वाला परमेश्वर है तू। मैंडा साईं मेरे, साईं जियो मेरे परमेश्वर जियो, तू ही करन वाला है, तू सदा कायम रहन वाला है। जो तौ भावै, तौ दा अर्थ परमेश्वर जी वास्ते वरत्या गया। जो तौ तैनू भाउंदा है, भावे दा अर्थ है भाउंदा है। सोई थीसी, थीसी दा अर्थ है वही होवेगा। जो सानू दिसण दे विच आ रहा है, ये सारा कुछ वही हो रहा है जो मेरे परमेश्वर नू चंगा लगदा है। जो तौ भावै सोई थीसी। अगे गुरु साहब कहते, जो तेनू भाउंदा है वो चंगा लग, उही कुछ दुनिया दे विच वेखण नूं मिलदा है। जो तू दे है, जो तू दे रहा है, जो तू देंदा पिया है। सोई, सोई दा भाव है उही। हऊँ पाई मैं प्राप्त करदा हाँ। भाव दुनिया दे विच जो कुछ भी सानू प्राप्त हो रहा है, ये सब कुछ मेरे परमेश्वर दा दिता होया ही सानू प्राप्त हो रहा, क्योंकि करन कराउण वाला परमेश्वर आप है। इत्थे हुण सवाल आएगा भी जे देण वाला वही है ते मनुख उद्यम क्यों करे? भी मिलना तो वही है जो उन्हें देना है। गुरबाणी
दो चीज़ां नूं लैके तुरदी है। मैं हमेशा आप जी दे नाल साझा कीता है। पहली गुरबाणी कहंदी उद्यम नूं, भी तू अपने वल्लों उद्यम करना है। उद्यम करेंदियां जियो तू, कमावंदियां सुख पुंच। उद्यम कर ते कमा के सुख पुंच। पर नाल गुरु साहब ये चेते करा दिंदे ने भी ये उद्यम तां तू कर सकिया जे उस परमेश्वर दी तेरे ते किरपा सी। जिवें आपां पिछे जपजी साहब अंदर पौड़ी पढ़ के आए, आखण जोर चुप्पे नह जोर, भाव मनुख कोल जदों शरीर ही अपना नहीं है, सवास अपने नहीं है, हथ पैर देण वाला ते पिछे ताकत ते परमेश्वर दी काम कर रही है, ते जदों परमेश्वर दी ताकत काम कर रही होवे ते मनुख दा किधरे भी जोर जड़ा वो नहीं रहिंदा। इस करके गुरु साहब कहंदे जो तैनूं भाउंदा है उही कुछ मैनूं संसार ते दिख रहा है, जो तो भावे सोई थीसी, ते जो तू मैनूं दे रहा है वो मैनूं प्राप्त हो रहा है। ये पहला पदा सी रहाओ वाला। गुरु साहब अगे इसे गल नूं समझाउण दे लई अगां उदाहरणां दिंदे ने। सब तेरी, सब भाव जिन्नी भी कायनात पैदा कीती हुई है, ये सृष्टि भावें करोड़ां ब्रह्मंड ने, सब चीज़ां भी ने, ये सारा कुछ तेरा पैदा किया होया, सारे तेरे ने, सब तेरी। इनू गुरबाणी विच आपां पहलां भी साझा कीता सी। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी, सर्ब जियां का दाता रे। सब तेरी, सारा कुछ तेरा है, तू सबनी ध्याया। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि तू सारिਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ है, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ पढ़ना पवेगा। सारा कुछ जिहड़ा है, सारी सृष्टि कायनात जिन्नी भी रचना, ये सारी तेरी है, तू करता है, सब तेरी। फिर अगे तू सबनी ध्याया, सबना ने तैनू ध्याया है, सारे तैनू ध्याउंदे ने। क्योंकि गुरबाणी ये नहीं कहती भी केवल जड़ा गुरु नानक नाम लेवा है वही सिख है, वही दुनिया के उत्तर रब नूं मनण वाला है। जिवें ईसाइयां दे विच आ जाए भी जड़ा ये जिसू दे उपर यकीन नहीं रखदा वो अल्लाह दे नाल नहीं मिल सकदा, मुहम्मद साहब दे यकीन नहीं रखदा, मुसलमानां अनुसार वो हिंदुआं विच वो अपना बना के बैठे ने। पर जिहड़ी सिक्खी है ना, सिक्खी कहती है अज तो गुरु नानक साहब इत्थों तक कहते हैं भी मेरे तो पहलां भी पहलां कई हो चुके ने। ये नहीं है भी मैं अज हाँ तो अज ही मैं धर्म की गल कर रहा, मेरे तो पहलां कई रब नाल जुड़ियां हुईयां इत्थे रूहां आईयां ने, जिन्हां ने आण के अपना जीवन सफल किया है, जिन्हां ने अपने जीवन अंदर रब नूं ध्याया है, रब नूं गायन करके उहदे नाल मिलाप हासिल किया है। ते अगां भी बहुत ऐसे भगत, ऐसे गुरमुख आउणगे जिहड़े रब दे नाल प्रीत पाउणगे। ये नहीं है भी कल्ला साडा धर्म ही है जिहड़ा धर्मी हो सकदा है, जिहड़ा चंगा है, बाकी सारे माड़े ने। नहीं, गुरु साहब कहंदे ने जीवन उच्चा होना चाहिए। आपां पिछे भी अर्ज कीती सी, सर्ब धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप, निर्मल कर्म रब नूं ध्याउणा अते चंगे काम करने, इहदे तो वड्डा धर्म दुनिया ते कोई नहीं है। गुरु साहब कहंदे सब तेरी, तू सबनी ध्याए। ये हो सकदा है दुनिया आपो अपने तरीकिਆਂ दे नाल तैनूं ध्याउंदे ने। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयां, कोई अलाहे। हर एक मनुख अपने तरीके नाल तैनूं याद करदा है, पर हर एक याद तैनूं कर रहा है। जिसनों कृपा करह, इनू किरपा नहीं पढ़ना। आपां कई बार गलत अर्थ पढ़ दिंदे आ। किरपा तां है कक्के नूं सिहारी, रारा पप्पे कन्ना, पर इत्थे तुसीं पढ़ोगे कक्के दे पैर दे विच अद्धा रारा है, ते जदों भी पैर दे विच अखर कोई आउंदा है ते उस अखर नूं लगी हुई मात्रा, जिवें कक्के नूं सिहारी लगी है, ये सिहारी हुण रारे दे नाल बोली जाएगी। कृपा
ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰਤਨ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਪ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਦ, ਤੇ ਯਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ, ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸੱਚ ਨਾਏ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਨਵੰਤ ਭਾਵ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਗਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ। ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਲਾਧਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ? ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਜਨਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਰਤਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੌਜਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਰਿਆ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਭਿਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਤੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਤਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਲ ਤੇ ਊਠੈ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾਂ, ਜਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਪਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜੀਆ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੀਆ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਊਂਡ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜੰਤ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐੜਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਐੜੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਅਰਥ ਪੜਾਂਗੇ। ਵਿਜੋਗ ਭਾਵ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਜੋਗ ਭਾਵ ਵਿਛੋੜਾ, ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ। ਵਿਜੋਗ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਗੰਢ। ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਮ ਦੇ ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ। ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਵਖਾਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਏ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।